दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज की रिपोर्ट भी मैं श्रोमणी अकाली दल के अंदर चल रही हलचल खिचोताण उत्ते ही केंद्रित रखांगा। आपां बीती कई रिपोर्टां दे विच गल कीती है। अकाली दल की लीडरशिप दे विच बदलाव नूं लैके एक पार्टी का बहुत वड्डा तड़ा इस वक्त ये मंग कर रहा है। अंदर खाते एक लामबंदी कर चुका है, क्लोज डोर मीटिंग्स चल रही ने। वो सारे चारे है कि लीडरशिप दे विच बदलाव की जिहड़ियां तजवीज़ां जे अंदर के प्लेटफॉर्म के शेयर हुई ने तो उन्होंने उत्ते संजीदगी ते गंभीरता के नाल विचार भी किया जाए तो उस उत्ते काम भी किया जाए। लेकिन अज अकाली दल की जिहड़ी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसके हथ ठोके लीडर पार्टी के जिहड़े अहुदेदार या डिसिपलिनरी कमेटी के बनाए गए मैंबरों वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चेतावनी दी गई है, एक वार्निंग दी गई है जो कि पार्टी के उन्होंने बागी लीडरों आधार बना के उन्होंने वल इशारा करके दी गई है। पार्टी के प्रधान या लीडरशिप के विच बदलाव का सवाल ही नहीं उठता। ये कह रहे हैं अकाली दल के लीडर जिन्होंने साफ करता है कि सुखबीर सिंह बादल पार्टी का प्रधान सी, पार्टी का प्रधान है तो पार्टी का प्रधान रहेगा। तो जे किसी भी लीडर को उस नाल दिक्कत है तो वह अपनी दिक्कत पार्टी प्लेटफॉर्म तक ही महदूद रखे। बाहर अजिहे लीडरां की गल करना उन्होंने बहुत महंगा पै सकता है। इस तरीके दी जिहड़ियां धमकियां, वार्निंग्स कह लिए, चेतावनियां कह लिए या डिसिपलिन के ना उत्ते पार्टी की लीडरशिप उत्ते उठन वालियां जिहड़ियां उंगलियां नूं दबाण दी चुकाण दी जिहड़ी कोशिश है वो अज श्रोमणी अकाली दल के उन्हां हथ ठोके लीडरां वल्लों कीती जांदी हुई साफ नज़र आ रही है, जो कि बादल परिवार दे नाल जुड़े ने, बादल परिवार दे हिमायती ने ते उन्हां दे कहे ते कुछ भी कर सकते हैं। विरसा सिंह वलटोहा ने अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे तो तुहानूं याद होएगा जब दी झूंदा कमेटी की एक रिपोर्ट आई है, कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उस दे विच पार्टी के समूची पार्टी के अकाली दल के जथेबंधक ढांचे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नूं पूरी तरह भंग करता गया सी। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ने फैसला लिया सी। लेकिन अज एक बैठक बुलाई जाती है जिस विच की एक्टिंग जिले के जथेदार इन्हां जिला जथेदारां दे हत्थों एक प्रवानगी लैके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच सुनेहा उन्होंने बागी लीडरों को दिता जाता है कि उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई होएगी तो पार्टी प्रधान सुखबीर बादल के खिलाफ कोई भी शब्द, कोई भी माड़े शब्द या फिर उन्होंने अहुदे तो उन्होंने हटाने दी जिहड़ियां गल्लां बातां पब्लिक डोमेन के विच कीतियां जा रही ने उसनूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो इस तो पहला कि मैं इस पूरी की पूरी जी अज की गल घटनाक्रम है उस उत्ते तुहाडे नाल अपनी गलबात नूं अगे तोरां। मैं नज़र पवा दिंदा उस छोटे जे बयान से, कुछ सेकंडां या मिनटां का वो बयान है। विरसा सिंह वलटोहा नूं थोड़ी देर आपां नूं सुनना पैना, उस तो बाद मैं अपनी गलबात नूं अगे तोरांगा। और 13 मैंबर सी ते 13 ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ कि सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान सी, प्रधान हन ते प्रधान रहणगे। ये जिन्ने जिला प्रधान बैठे ने जिहड़े एक्टिंग तौर पर काम कर रहे ने ये पंजाब दे श्रोमणी अकाली दल के समूह वर्कर साहिबान दी, समर्थक साहिबान दी, सारियां दी ये प्रतिनिधिता करते हैं। और ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਐਕਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲਾਂਛਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं किया जाऊगा। सो तुसीं सुनिया कि विरसा सिंह वलटोहा का जिहड़ा लहजा सी
ਉਸ ਦੀ ਤਲਖੀ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਲਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਸੁਬੁਗਾਹਟ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਡਿਸਗਰੰਟਲਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਦਿਨਾਂ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੰਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੱਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਭਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੇਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਜ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ? ਵਲਟੋਹੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਮੋਡ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਚੌਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਰਾਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਈਵਨ 2017 ਫॉर दैट ਮੈਟਰ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। 1-2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਨੇ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਗਲਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁਗਤੇ ਨੇ, ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉੱਠੇ ਵੀ। ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ
ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਚੋਕਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਉਤਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਐਡੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹੇ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਤਿਓਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਗਰੈਸਿਵ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਸੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਡੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਅੰਸਰ, ਲੀਡਰ, ਵਰਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾੜੇ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਪਾਣ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਏ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰ ਕਰ ਪਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਐਡਾ ਦਮ ਤੇ ਐਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਪਾਣਗੇ? ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਅਖਵਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਣਾ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਪਾਏਗਾ? ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ, ਪਰਿਪੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ,
ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫੀਡਬੈਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਅੱਜ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੰਥਿਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥਿਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 370 ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਜਨਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖਲਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਕਸ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਲੀਹ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਲਖ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਉਭਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੇਸ ਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ 3-4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।